Good morning students, welcome to our class. In previous class we learned about the introduction of polynomials. Today we are going to discuss about exercise 3.1. In this one, come to the first question. Look at the question here. In p of x equals to, here one polynomial is given in variable x, that is p of x equals to 5x power 7 minus 6x power 5 plus 7x minus 6. Then what is the coefficient of x power 5, and second one degree of p of x, and third one constant term. This is the most important for half mark bit or 1 mark question. Now come to the first one. Already we discussed in previous class about the degree of the polynomial and constant term and coefficient. Now simply I am solving this question. Coefficient of x power 5 means in given polynomial the multiple of x power 5 is called the coefficient of x power 5. Nothing but that is how much? Minus 6. It is so simple. Come to the second one. What is second question? Degree of p of x. We learned in previous class what is the meaning of degree. That is nothing but highest power of the variable. In given polynomial the highest power is nothing but 7. So that is called the degree of the polynomial. So degree of p of x equals to 7. And third one, constant term. Constant term means nothing but it doesn't contain the variable. Variable ఏదైతే ఉండదో that is called the constant term. From given the polynomial, that is minus 6. I hope I am clear about the first question. Come to the second one. Come to the second question. Look at the question here. State which of the following statements are true, which are false. Give reasons for your choice. అంటే ఇక్కడ మనకి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. అందులో ఏవి ట్రూ అవుతాయి, ఏవి ఫాల్స్ అవుతాయి. ట్రూ అయితే మన రీజన్ రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే అది ఎందుకు ఫాల్స్ అయిందో రీజన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. కమ్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. హియర్ వన్ పాలినామియల్ ఈజ్ గివెన్, దట్ ఈజ్ √2x² minus 3x plus 1. ఈ పాలినామియల్కి డిగ్రీ ఈజ్ √2 అని ఇచ్చాడు. ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం డిగ్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హయ్యెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. నాకు ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్లో ఉంది అంటే ఎక్స్ అనే వేరియబుల్లో ఉంది పాలినామియల్. సో ఇక్కడ హయ్యెస్ట్ పవర్ ఎంత అంటే దట్ ఈస్ 2. సో డిగ్రీ ఆఫ్ ద గివెన్ పాలినామియల్ ఏమవుతుంది అంటే 2 అవుతుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ √2 అనేది ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x², బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద డిగ్రీ. సో గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్. The degree of p of x equals to √2x² minus 3x plus 1 is 2. √2 అనేది that is coefficient of x², degree అనేది 2 అవుతుంది. I hope I am clear about the first one. Come to the second question. The coefficient of x² in the polynomial. ఒక polynomial ఇచ్చాడు, దాంట్లో x² యొక్క కోఎఫిషియంట్ అడిగాడు. ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నాం, మనం డిగ్రీ గురించి క్లారిటీగా నేర్చుకున్నాం, కోఎఫిషియంట్స్ గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² నథింగ్ బట్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ x². x²కి ముందు మల్టిపుల్గా ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్. నాకు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? 2 ఇచ్చాడు. బట్ అకార్డింగ్ టు ద పాలినామియల్ ఇస్ -4. సో అగైన్ గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్. సో రైట్ ద రీజన్. ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² is -4. I hope I am clear about the second one. Come to the third one. The degree of a constant term is 0. మనం in previous classలో నేర్చుకున్నాం టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ అకార్డింగ్ టు ద డిగ్రీలో. ఫస్ట్ టైప్ ఏంటిది అంటే కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్స్. కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్స్కి డిగ్రీ ఎంత అంటే 0. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ నాకు కాన్స్టెంట్ టర్మ్కి డిగ్రీ ఎంత అంటే దట్ ఈస్ 0. సో గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ. For example, you can write 5. 5 is a constant term. It is a constant polynomial. Okay.
I hope I am clear about the third one. Come to the fourth one. What is the fourth statement given is 1 by x squared minus 5x plus 6 is a quadratic polynomial అని అడిగారు. ఇక్కడ మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. మీరు ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేయడానికి 2 పాయింట్స్ అని చెప్పాను. మై ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డినామినేటర్లో ఎక్స్ ఉండకూడదు, ఉంటే దోస్ ఆర్ నాట్ పాలినామియల్స్. అండ్ మై సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ రూట్ లోపల వేరియబుల్ ఉండకూడదు. రూట్ లోపల వేరియబుల్ ఉన్న దోస్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ పాలినామియల్స్. ఈ 2 పాయింట్స్ని మీరు బాగా గుర్తుంచుకోండి. కమ్ టు ది హియర్ క్వశ్చన్. ఇది ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారంటే 1 by x స్క్వేర్ అంటే నథింగ్ బట్ నాకు వేరియబుల్ ఎక్కడుందంటే డినామినేటర్లో ఉంది. మనం చూడగానే చెప్పొచ్చు దిస్ ఇస్ నాట్ పాలినామియల్. ఫస్ట్ ఇది పాలినామియల్ కాదు. పాలినామియల్ అయితేనే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ పాలినామియల్ అనేది మనం రికగ్నైజ్ చేస్తాం. లైక్ లీనియర్ పాలినామియల్, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, క్యూబిక్ పాలినామియల్. ఫస్ట్ దిస్ గివెన్ algebraic expression is not a polynomial. అసలు అది పాలినామియలే కాదు. పాలినామియల్ అయితేనే క్వాడ్రాటికా, లీనియరా, క్యూబికా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. I'll first given the algebraic expression is not a polynomial. I hope I am clear about this one. Come to the fifth one. What is fifth statement given here is the degree of a polynomial is 1 more than the number of terms in it. అంటే ఏమంటారంటే పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ అనేది అందులో ఉన్న టర్మ్స్ కంటే ఒకటి ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నాడు. మన ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో అసలు ఎక్కడ మనం డిగ్రీకి నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్కి రిలేషన్ అనేది ఎక్కడ చెప్పుకోలేదు. అంటే అసలు ఆ కాన్సెప్టే లేదన్నమాట. సో మనం సింప్లీ ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు, దేర్ ఈజ్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ degree and number of terms in a polynomial. పాలినామియల్లో ఎప్పుడు డిగ్రీకి టర్మ్స్కి రిలేషన్ అనేది లేదు. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ ది సెకండ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు, జస్ట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డిగ్రీ, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద కోఎఫిషియంట్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఈజ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. అసలు క్వాడ్రాటిక్ అయ్యే ముందు అసలు ఇచ్చిన ఆల్జీబ్రాయిక్ పాలినామియల్ అవుతుందో లేదో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. వేరియబుల్ డినామినేటర్లో ఉంటే సింప్లీ వీ కెన్ సే దోస్ ఆర్ నాట్ పాలినామియల్స్. రూట్ లోపల వేరియబుల్ ఉన్నా కూడా అవి పాలినామియల్స్ కాదు. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. డిగ్రీ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కంటే ఒకటి ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నాడు. దెర్ ఈస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ డిగ్రీ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ఏ పాలినామియల్. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ ది సెకండ్ క్వశ్చన్. కమ్ టు ద థర్డ్ వన్. Now come to third question. Look at the question here. If p of t means nothing but given polynomial in variable t. t లో t వేరియబుల్లో ఒక పాలినామియల్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ t cube minus 1. Then find the values of p of 1, p of minus 1, p of 0, p of 2 and p of minus 2. దీనికి ఇంట్రడక్షన్ మనం పార్ట్ 1లోనే డిస్కస్ చేసాం. ఒక పాలినామియల్ ఇచ్చినప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ పాలినామియల్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి విత్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అక్కడ డిస్కస్ చేశాను. సేమ్ ప్రాసెస్ హియర్ ఆల్సో. గివెన్ పాలినామియల్ p of t equals to t cube minus 1. First one I have to calculate p of 1 means nothing but in the place of t we have to substitute 1, means 1 cube minus 1. 1 cube value 1 minus 1 equals to 0. So how much we got? P of 1 equals to 0. I hope I am clear about the first one. Come to the second one. What is second one? P of minus 1 equals to, in the place of t we have to substitute minus 1. Minus 1 cube minus 1. That is, in previous class we discussed about మైనస్ కి పవర్ అనేది ఆడ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు దట్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ మైనస్. ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడే అది ప్లస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో minus 1 cube వాల్యూ మైనస్కి మైనస్, 1 cube అంటే 1, again minus 1, minus 1 minus 1, how much? minus 2. So p of minus 1 we got minus 2. Okay, come to the third one.
that is p of 0. So in the place of t substitute 0. 0 cube minus 1. 0 cube means 0 minus 1. That is how much? Minus 1. So p of 0 equals to minus 1. Come to the fourth one. That is p of 2 equals to 2 cube minus 1. 2 cube means 8 minus 1. That is how much? 7. So p of 2 we got 7. Fifth one, last one, p of minus 2. Minus 2 cube minus 1. మైనస్ కి క్యూబ్ చేస్తున్నాం కదా, సో సైన్ ఎలా ఉంటుంది? మైనసే ఉంటుంది. 2 క్యూబ్ 2ని 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయండి, దట్ ఈస్ 8 minus 1. -8 -1 2 సైన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఇవి మన బేసిక్ 6th క్లాస్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ -9. p of -2 ఈక్వల్స్ టు -9. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. నేను ఇక్కడ p of 1 క్యాలిక్యులేట్ చేసా, p of -1 క్యాలిక్యులేట్ చేసా, p of 0 క్యాలిక్యులేట్ చేసా, p of 2 క్యాలిక్యులేట్ చేసా, p of -2 క్యాలిక్యులేట్ చేసా. ఈ 5 వాల్యూస్లో నాకు ఇక్కడ ఏది 0 వచ్చింది అని అంటే p of 1 దగ్గర 0 వచ్చింది. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే 1 ఈజ్ ఏ 0 ఆఫ్ ద గివెన్ పాలినామియల్. ఎక్కడైతే 0 వస్తుందో దట్ ఈస్ ద 0 అని చెప్పొచ్చు. 1 ఈజ్ ది 0 ఆఫ్ ద గివెన్ పాలినామియల్ అని రాయొచ్చు. ఇది మనకి సెకండ్ అంటే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సేమ్ ఆ ప్రాసెస్లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు బేసిక్గా రావాల్సింది ఏంటంటే ఒక 2 మైనస్లు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఒక పాజిటివ్ ఉండి ఒక నెగిటివ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు క్యాల్కులేషన్ ఎలా చేయాలి అని అది ఫాస్ట్గా చేయగలిగితే సో సింపుల్ క్వశ్చన్, వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2 marks. Come to the fourth one. Come to the fourth question. Look at the question here. Check whether -2 and 2 are the zeros of the polynomial x power 4 minus 16. మనకు ఒక పాలినామియల్ ఇచ్చారు, దానికి -2 and 2 అనేవి జీరోస్ అవుతాయో కావా చెక్ చేయమంటున్నాడు. సో నాకు ఇక్కడ ఎక్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి లెట్ p of x ఈక్వల్స్ టు x power 4 minus 16. ఇక్కడ నేను ఇందాకే చెప్పాను, థర్డ్ దాంట్లోనే చెప్పాను, -2 2ని ఏం చేయాలి అని అంటే వాటికి వాల్యూ ఆఫ్ పాలినామియల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. జీరోస్ వస్తే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ది జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. ఒకవేళ జీరో రాలేదనుకోండి, దోస్ ఆర్ నాట్ zeros of the polynomial. Simple question. This is also very most important question for 2 marks. Come to the first one. Let x equals to -2. Then p of -2. అంటే in the place of variable I have to substitute -2. -2 whole power of 4 minus 16. నెగిటివ్ సైన్కి పవర్ అనేది ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు దట్ విల్ బి కన్వర్ట్ యాజ్ పాజిటివ్. ఓకే, ప్లస్ అయిపోయింది. 2 power 4, 2ని 4 times మల్టిప్లై చేస్తే 16 minus 16 plus 16 minus 16 how much? That is minus p of -2 equals to 0. 0 వచ్చేసింది. సో వీ కెన్ సే సింప్లీ -2 ఈజ్ ఏ 0 ఆఫ్ ద గివెన్ పాలినామియల్. సెకండ్ది కూడా చెక్ చేయాలి కదా. కమ్ టు ది సెకండ్ వన్. లెట్ x equals to 2, then p of 2 equals to 2 power of 4 minus 16. 2 power of 4 is 16 minus 16. How much? P of 2 equals to, we got 0. So therefore we can write the conclusion. -2 and 2 are the zeros of the polynomial p of x equals to x power 4 minus 16. I hope I am clear about this question. 2 most important for 2 marks. 2 most important and easy. Don't neglect this one. Come to the fifth question. Come to the fifth question. Fifth one is also similar as fourth question. You can easily solve this one. Look at the question here. Check whether 3 and -2 are the zeros of the polynomial p of x when p of x equals to x square minus x minus 6. పాలినామియల్ ఇచ్చాడు, దానికి 3 - 2 అనేవి జీరోస్ అవుతాయో కావో చెక్ చేయమన్నాడు. సో హియర్ లెట్
given polynomial p of x equals to x square minus x minus 6. So come to the first one. Let here what is the value given here? The first value is 3. So that is let x equals to 3. Then p of 3 means in the place of variable x we have to substitute 3. 3 square minus 3 minus 6. 3 square value 9. These two are the having minus signs. Rendu negative numbers ఉన్నాయి. So numbers ని ఏం చేయాలి? Add చేయాలి along with minus sign. So minus 9. 9 minus 9 how much? 0. P of 3 I got here 0. So simply we can say 3 is a 0 of the given polynomial. Come to the second one. Here let x equals to minus 2. Then p of minus 2 equals to minus 2 square. In the place of x I am substituting minus 2 minus of in the place of x minus 2. ఇక్కడ నేను ఎందుకు బ్రాకెట్ పెట్టానంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్ ప్లస్ నేను -2 రాయాలి, దానికి ముందు మళ్ళీ సైన్ ఏముందంటే మైనస్ ఉంది. సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఏం చేశాను అంటే నేను -12 -2 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్రాకెట్ అంటే మన మ్యాథమెటిక్స్లో ఏంటంటే ఇంటూ అంటే మనం ఇక్కడ వీటిని ఏం చేయాలంటే ప్రొడక్ట్ చేయాలి. ఓకే -6 మైనస్కి పవర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది, 2 ఈజ్ ఏ ఈవెన్ నెంబర్. సో నాకు ఇక్కడ ఏం కన్వర్ట్ అవుతుందంటే ప్లస్ 2 స్క్వేర్ మీన్స్ 4 అగైన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 -6. ఎప్పుడైనా సరే ఇలా కాంబినేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇలా కాంబినేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే పాజిటివ్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి, దాని తర్వాత నెగిటివ్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి. సో నాకు ఇక్కడ 2 పాజిటివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుందంటే +6 ఓన్లీ విత్ 1 నెగిటివ్ నెంబర్ దట్ ఈస్ -6. 6 - 6 హౌ మచ్? 0. సో p of -2 I got here 0. So simply I can conclude therefore 3 and -2 are the zeros of the polynomial p of x equals to x square minus x minus 6. I hope I am clear about the fifth one also. But when in point of examination మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏంటంటే 1 to 1 ఇక్కడ సైడ్ బై సైడ్ రాశాను నేను డ్యూ టు మై కెమెరా. నా కెమెరాని బేస్ చేసుకొని నేను అటు ఇటు రాశాను లెఫ్ట్ రైట్. బట్ మీరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం రాయాలి అంటే మీరు కిందకి రాయాలి. అంటే నీట్ ప్రజెంటేషన్ అనేది నీట్గా ఉంటే దెర్ మే బీ ఏ ఛాన్స్ టు గెయిన్ మోర్ స్కోర్ని ఎక్కువ చేయడానికి మీరు బాగుంటుంది. అంటే ప్రజెంటేషన్ నీట్గా ఉండాలి. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ విత్ ఎక్సర్సైజ్ 3.1. ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ we will meet with graphical representation of a quadratic polynomial. గ్రాఫ్ మనకు తెలుసు కదా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. దానిపైన మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీట్ అవుదాం. మీరు కనుక నా క్లాస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.